समस्त को वंदे मातरम। 30तम जिला स्तरीय श्री अरविंद युव छात्र शिविर ये प्रथम अधिवेशन आम माँ का आशीर्वाद भिक्षा करवा। तेणु प्रथम आम माँ का ऑर्गन म्यूजिक सहित कि समय नीरव रहा। सुब्रता को अनुरोध करी से अधिवेशन को परिचालन करेंगे। प्रथम आम माँ का म्यूजिक सहित कि समय नीरव रहा। साइलेंस। तम जिला स्तरीय श्री अरविंद युव छात्र शिविर उपस्थित थिबा समस्त अपा भाई मानक मुझे निवेदन करी जो माने तले अच्छा कि मीटिंग हॉल को पहुंची नहांती से यथाशीघ्र पहुंची करुणा महिमा प्रभु श्री अरविंद यही प्रथम दिवस सांध्य अधिवेशन को समस्त को प्रथम स्वागत जनाऊँगी एवं कार्यक्रम आरंभ होबार समय मु आरती को निवेदन करी से माँ का चरण कमल रे गोटे वंदना उपस्थापन कर। ओम श्री माता शरणम श्री अरविंद शरणम समस्त को वंदे मातरम। अंतरा रे मोरा रहिया तुमे तमो अंतर्जामी तुमारी पाया रे रहु मोर ध्यान तुमारी पाया रे रहु मोर ध्यान तुमे तमो गृह स्वामी तुमे तमो गृह स्वामी अंतरा रे मोरा रहिया तुमे तमो अंतर्जामी तुमारी पाया रे रहु मोर ध्यान तुमारी पाया रे रहु मोर ध्यान तुमे तमो गृह स्वामी
जीवन नाटके तुमे मोर कर्ता, जीवन नाटके तुमे मोर कर्ता, तुमे मोर सहयात्री, तुमे मोर सहयात्री। तुम बिना किछि न पारै भाबी, तुम बिना किछि न पारै भाबी, तुमे तो मोर रथ सारथी, तुमे तो मोर रथ सारथी। अंतर रे मोर रहियाछ तुमे, तुमे तो मो अंतर्जामी। तुमरी पायारे रहु मोर ध्यान, तुमरी पायारे रहु मोर ध्यान, तुमे तो मो गृह स्वामी। तुमे मोर पिता, तुमे पुणी माता, तुमे मोर पिता, तुमे पुणी माता। केबे बंधु केबे सखा, केबे बंधु केबे सखा, एही चक्षु मोर पड़े नाही लोड़ा, एही चक्षु मोर पड़े नाही लोड़ा। पाइबाकु तुम देखा, पाइबाकु तुम देखा। अंतर रे मोर रहियाछ तुमे, तुमे तो मो अंतर्जामी। तुमरी पायारे रहु मोर ध्यान, तुमरी पायारे रहु मोर ध्यान, तुमे तो मो गृह स्वामी, तुमे तो मो अंतर्जामी, तुमे तो मो अंतर्जामी। माँ এই যুব ছাত্র শিবিরর শীতকালীন প্রথম সন্ধ্যা। ମୁଁ ଆରଦୀ ଅପାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବି ଯେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ବୁଧ ଭାଇ ସେ ଆସିକିରି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ। ତାପରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଷୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ମା ସର୍ବଦା ତୁମକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି କହିବେ ଅଜୟ ଭାଇ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଧରି ରଖିବା। ଆଲୋଚନା କରିବେ ବିଶମ୍ବର ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଧ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆସିକରି ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ। 30ତମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଶିବିରରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମା ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତାପରେ ଅଜୟ ଭାଇ କେତେ ଦୂରରୁ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର କି କଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ସେ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ବିଶମ୍ବର ଭାଇ, ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଶୀତ କାକରରେ
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ ଦିଆମୁଣ୍ଡା, ଲୋଗଡେଗା, ରାଇଡି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠଚକ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମର ଶିବିର 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। এই 3 ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସହଯୋଗ କରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ଚେତନାକୁ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଖାଲି ଆମେ ଶୀତ କାକରରେ ଆସିକି ଏଠି ବସିକି ଶୁଣିବା, ସେ ଶୁଣିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବା ତା ହିସାବରେ ଆମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି। ଏ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ରାଇଡିରୁ। ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଠି 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ସେଠି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ତଥାପି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେଠି ଚଳୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଘର ହେଲା ତାପରେ ସେଇ ରାଇଡି ଶିବିରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବିରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଶୁଣିବା ଭାଇମାନେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ମନେ ରଖିବା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଉଦୟ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। এই ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଅଜୟ ଭାଇ ଏବଂ ବିଶମ୍ବର ଭାଇ, ସେଇ ଭାଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आजिकार प्रथम शीत संध्यार प्रथम विषय वस्तु होची माँ सर्वदा तुमको चाहि रही। आमे अन्य काहाकू न कहिकरी माँ सर्वदा तुमको चाहि रही बोलिकरी विषय वस्तु रखी। तार कारण होची जे माँ होचंती समस्त ए विश्व ब्रह्मांडर सृष्टिकर्त्री। से होचंती आम जीवनर मूलाधार। तेणु तांकु न जणेकरी बा तांकर बिना ए सृष्टि ए स्थिति असंभव। तेणु से दिव्य जननी माँ को शास्त्र वर्णना करुची। तम वेदवाणी निखिलाश्च वेदा तम शब्द शक्तिश्च तथार्थ शक्ति तम ब्रह्म विद्यासी परावरेसी तम ब्रह्म शक्ति ही शरणं प्रपद्ये। माँ
ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ନିବେଦନ କରି ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଯେପରି ପରାତ୍ପର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସେଇଭଳିଆ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜନନୀ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର এই ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ତରୁ ଲତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ଜନନୀ। ସେଇ ମାଙ୍କର ଆଶିଷ ଏବଂ ପରଶରେ সকল ଅନ୍ଧକାର ନିମିଷକ ଭିତରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସଂକଟ ସୁଯୋଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ମାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ ନେବା ହିଁ ଆମର ଜୀବନର ପାଥେୟ। ମା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ମାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ପାଇବାକୁ ଆଶା ରହେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କୁହାଯାଇଛି ଜଙ୍ଗ ଲବ୍ଧ୍ୱା ଚାପରଂ ଲାଭଂ ମନ୍ୟତେ ନାଧିକଂ ତତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ପାଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ପାଇବାକୁ ଆଶା ରହେ ନାହିଁ ବା ଜିଜ୍ଞାସା ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଇ ହୁଏ। ଏବଂ ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦି ମଦର ଇଜ ଆୱାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ, she contains everything in herself. If you will have her, you will have everything. ଅର୍ଥାତ୍ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ସେ ସବୁ କିଛି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଲାଭ କରିହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ମାଙ୍କୁ ପାଇବା କେମିତି? ମାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାର୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଅତି ସରଳ ମାର୍ଗ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ରଖିପାରେ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଏପରି କିଛି କହ ନାହିଁ, କିଛି କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାବ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀଟି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ତୁମ ଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ରଖିପାରେ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଏପରି କିଛି କର ନାହିଁ, କୁହ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାବ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହଁ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି always behave as if the mother was looking at you, because she is indeed always present. ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି କୌଣସି ଆଚରଣ କର, ଜୀବନରେ ଏଇଭଳିଆ ଆଚରଣ କର ଯେପରିକି ମା ସର୍ବଦା ତୁମକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବାସ୍ତବିକ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମା ସର୍ବଦା ତୁମକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। এই বিষয়টিକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଅଜୟ ଭାଇ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମା ସର୍ବଦା ତୁମକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି এই বিষয়টিକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଜୟ। Pranam are the lotus feet of the Divine Mother.
करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद पूज्य बोधदेव भाई सुब्रत भाई मिट्टू भाई एवं उपस्थित समस्त मातृसंतान जो प्रसंगटी आज रखाई गोटे बाणीर कियद अंश किछि अंश गोटे बाणीर किछि अंश श्री अरविंद से बाणी always behave as if the mother was looking at you because indeed she is always present. भाई बहन माने संसार जदि भूल काम किए बेसी करता है से किए मनीष संसार को जदि विनष्ट आड़ किए न था सी हूँ मनीष संसार जदि अचेतन कार्य किए करूँ सी हूँ मनीष अन्य जो मैंने सिस्टम भितर अच्छा कि मनीषटा मन पाई जेहेतु मनीष मनटा पाई से भाव आई एम द ग्रेटेस्ट मोठा बड़ कहीं ना तेणु से मनर प्रेरणा परिचालित हो जो कार्य सब करुच्ची से जानी पारनी से केमिति तार विनाशर बाट से तैयारी करुच्ची से थरे चिंता करिया कथा से मनीषटा को किए तैयारी करची और कहीं तैयारी करची को काम रे मानव नियोजित हवा दरकार बर्तमान से करूनी कहीं कर पारनी जता जीवन लक्ष्य को बुझी पारला एवं से लक्ष्य को हासिल करने पाई भीतर गोटे बलवती संकल्प रखी पारला ताले से जीवन में पूर्णता लाभ कर पारिबो आमे सब मां से भल पाउछु लक्ष्य कौन रखीचु जीवन में पूर्णता लाभ करिबो पूर्णता कोठी अछि को भगवान को छाड़ी पूर्णता मिलियो भगवान को छाड़ी पूर्णता मिलिबनी जेते भगवान को छाड़ी पूर्णता नहीं कारण भगवान होचंती सर्वोच्च पूर्णता तेणु यही भगवान कौटी अच्छा गोटे कथा मन रखा वी आर नॉट हियर टू लीड एन इजी एंड कंफर्ट लाइफ आमे एठारे नाहु एक सहज आरामदायक जीवन बंचिया पाई वी आर हियर टू फाइंड द डिवाइन टू बिकम द डिवाइन एंड टू मैनिफेस्ट द डिवाइन आमे एठारे अछु भगवान को आविष्कार करने भगवान को सहित युक्त हो भगवान ने परिणत होगापी एवं भगवान को प्रकाश करने स्वाभाविक भाव में यही कार्य जे नियोजित हुए ता पछरे सुख जाए सुख पाइबा से आसी नथा भगवान को खोजिया से संसार में आसता है आ भगवान को प्रकाश करने तार जीवन को से प्रस्तुत करने दरकार जैसे भगवान को प्रकाश कर न पारुची भगवान हो न पारुची ताले तार जीवन सार्थकता मिलबनी तो ये जो जीवन टी को भगवान का धारा रे गढ़िया पाई आमे भगवान का करुणा लाभ करिया भगवान का बिना करुणा रे बा करुणा बिना आमे गोटे पाद मत अग्रसर कर पृथ्वीर नियति हो अग्रगति करवा आमे से अग्रगति पथरे अच्छे पृथ्वी आगुच माने आमे ता भीतर आगुचे मु ट्रेन भीतर बसছি ट्रेन भुवनेश्वर पंडिचेरी जाउची तापर कोन मु जाउनी अपन सुंदरगढ़ रु भुवनेश्वर बस रे बसिले बस छाड़ला ता सहित आपण जाउछु ना नहीं ना मु तो बसिची मु गली केतले बस भीतर जेते बसिछु बस गति करछि माने आमे ता भीतर गति करछु ठीक सेही भली
पृथ्वी गति करछि माने आमे ता भितरे गति करछे पृथ्वी अग्रगति करुछि आमे अग्रगति करुछु तो गोटे कथा आमे प्रश्न करिबा काहे आम मानक सृष्टि करा जायतिला man was created to discover the divine and his mission is to manifest it मनुष्य मान को सृष्टि करा जायतिला से भगवान को आविष्कार करियो बोली एवं ता जीवन यात्रा भितर जो अभिमुख्यटी रहइबो गोटे कथा सेटा भगवान को प्रकाश करियो तेणु भगवान को प्रकाश करिया पई बा भगवान को लाभ करिया पई पृथ्वी छाड़ी जीव पड़ो ये होची ओल्ड सिंह आमर से पुरातन दृष्टिभंगी रहिबा उचित लोक ता अर्थ इट इज नीड नॉट टू लीव द अर्थ टू फाइंड द डिवाइन भगवान को पाया पई पृथ्वी को छाड़िया को पड़िबोनी जेतु भगवान को पाया पई पृथ्वी को छाड़िया को पड़िबो रे ताले भगवान सबुठी अछि ए पृथ्वी रे अछि मात स्पष्ट भाव रे कहले जदि ते भगवान के बुझियो को चाहछो तर तुमका को भगवान होबल पड़ियो टू अंडरस्टैंड द डिवाइन वन मस्ट बिकम द डिवाइन बकेट माउथ कुछ टू अंडरस्टैंड द डिवाइन वन मस्ट बिकम द डिवाइन भगवान किए ताको बुझियो कहले हमको भगवान ले परिणत होगा पड़ियो तेणु भगवान परिणत होगा किए सहायता करियो हमें डिवाइन मदर ए डिवाइन मदर सबुरी भीतर अच्छे कौन कहले मां द डिवाइन इज एवरीथिंग एंड इन एवरीवेयर भगवान सबु जगह एवं सर्व वस्तु रे आसती जदि भगवान सबु किछि प्रत्येक वस्तु आम जो देखुचे सी गोटे गोटे भगवान आम कौन कहूँ ना एटा कलमटा एटा टेबुलटा एटा फोनटा एटा माइक्रोफोनटा एटा टेबुल डेस्कटा एटा चेयरटा आम तो ना देचु केबे हम ताको भगवान बोली कहि परछु कहि परनु तार कारण भगवत चेतना भितर आम बास करि पारुना हला जेतु भगवत चेतना भितर आम बास करि पारनु तेणु हमको भगवान प्रत्यक्ष होना सब समय तक उपस्थित अनुभव करि पारनु आम सब श्री अरविंद को पढ़ीचे गोटे कथा अनुभव करंतु भगवान वासुदेव श्री अरविंद को आलीपुर जेल को आले आमे कौन चिंता करवा हाँ श्री अरविंद किसी करथिबे ना बिना कारण जड़े कौन जेल को आसो निश्चय किसी करथिबे ना आमे जाननो ना कौन बेटा को जेल भीतर को आने कि जेल खाना भीतर कौन हला भगवान वासुदेव तो देखा देले कौन कहले थयधर तुमको के ब्रिटिश माने आनी नांती तुमको मु मानी तुमको गोटे वर्ष काल मु ट्रेनिंग देवी पतित जाति को उद्धार करने तुम आस तुम कौन भारत भारत हो कोनी तुम भारतर मन रख तुम को देशर नुह को जातिर नुह को धर्मर नुह तुम सीधा सड़क भगवान कर ताले एक कथाटा आम भितर अच्छे ना आम बर्तमान कौन कह ना मु भारत देशर भारतीय मु हिंदू धर्मर मु गोटे धर्म भितर बांधी मो जातीयता है भारतीय लिखुच नेशनालिटी इंडियन लिख पकाचु आम लिमिटेड अच्छु ये लिमिटेशन भर जो दिन बाहर से दिन बुझीपारे आम प्रकृत परिचय ये लिमिटेशन भीतर बाहर करने संकीर्णता भीतर बाहर करने भगवान वासुदेव श्री अरविंद को डकई आलीपुर जेल भीतर मन रख तमें को देशर नुह को जातिर नुह को धर्मर नुह तमें हो सीधा सड़क भगवान
ପତିତ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଆସିଛ। ଆଉ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ସଂସାର ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଲେ ପତିତ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ତିଆରି ହେଇଛେ, ଆମେ ତାହେଲେ କି କାମ କରିବୁ? ନିଜେ ଭଗବାନ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭଗବାନ ହବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଣ କଲେ? ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ବାସୁଦେବ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେ ଭୁଲିଗଲେ କେତେ କେତେ ବିପଦ ତାଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକ ଦେଲେ। କଣ କଲେ? ଟଚରେ ଗୀତା ଧରେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ଗୀତା ଥିଲା ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲା? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବା ଶୁଣୁଛେ କି ବହିରେ ପଢୁଛେ, ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଗୀତା ଦେଲେ। ଏଇଟା ତ ଗୀତା ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ଗୀତା ଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସେ ଗୀତାକୁ ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ତ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବା। ଆମ ଘରେ ବି ଗୀତା ଅଛି ନା। ଯଦି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଗୀତା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସେ ଗୀତାକୁ ଟଚ୍ କରିଦବା, ହେଇଯିବା ଭଗବାନ ହବ? ହେଇପାରିବାନି। କାହିଁକି ହେଇପାରିବାନି? ସେ ଟଚ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। କଣ ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କର ସକଳ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସଞ୍ଚରଣ କରାହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଚେତନାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସଞ୍ଚରଣ କରିଦିଆଯାଇଛି ଟଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସକେଟ ଧରେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ତାର ନେଇକି କେଞ୍ଚିବି, ଆର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଛୁଇଁବି, ହବ? କରେଣ୍ଟ ଖାଇବି ନା ନାହିଁ? କରେଣ୍ଟ ଖାଇବି ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି? ଟଚ୍ ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଲା? କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆର ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁଲେ ବି କରେଣ୍ଟ ମାରିବ। ସେମିତି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଯୋଉ ଗୀତା ଧରେଇ ଦେଲେ, ଯୋଉ ଟଚ୍ ଦେଲେ, କଣ ହେଲା? ତାଙ୍କର ଯୋଉ କନସିୟସନେସ୍, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନା, ସେ ସଞ୍ଚରି ଗଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମଗ୍ର ସତରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଚେତନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ? ସବୁ ଜାଗାରେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ରାଗିକି ପାଣି ଢାଳି ଦଉଛନ୍ତି ଶୀତ ଦିନରେ, କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଶୁଅ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାସୁଦେବଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ରାଗିକି ଖରାଦିନେ କମ୍ବଳ ଯଦି ଘୋଡେଇକି ଶୋ, ତାପରେ ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଛି। ଗଛଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଠି ବାସୁଦେବ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଟ୍ରାଏଲ ଭିତରକୁ ନିଆଗଲା, ବିଚାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଆଗଲା, କୋର୍ଟ ଭିତରକୁ ତା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି କଣ ଦେଖିଲେ? ଏ ବିଚାରପତିଟା ତ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ଓକିଲ ମାନେ ତ ସବୁ କୃଷ୍ଣ, ଶତ୍ରୁ କିଏ? ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ କଣ? ଏଇ ଟଚ୍। ଏଇ ଟଚ୍ ରେ କଣ ହେଲା? ସେ ସବୁରି ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲେ। ଇଏ ହଉଛି ସାଧନାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। କାରଣ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଅବତରଣ କରିବେ, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ଆସିନାହିଁ। ଯୋଉ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତିର ଧାରା ଏ ପୃଥିବୀରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ ମାନବତାର ସ୍ୱୀୟ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚେତନା ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଛି, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନାର ସୋପାନରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବ, ପଦାର୍ପଣ କରିବ। ସେଇଠି ତାର ପ୍ରକୃତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ହବ ବା ପରିଚୟ ସେଇଠି ମିଳିବ। ସିଏ ଯେ ଅସଲରେ ଭଗବାନ ଏଇଟା ଏବେ ବୁଝିପାରୁନି, କାରଣ ତା ଚେତନାର ପଶ୍ଚାତରେ ଆଉ କିଛି ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଚେତନାକୁ ରିଭିଲିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଚେତନା ରିଭିଲ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଅତିମାନସ ଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା। ସବୁ ଜାଗାରେ ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ? ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦ୍ୱାରା ତମେ ପରିଚାଳିତ ହବ, ଆଉ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିବନି।
आमे क्या द्वारा परिचालित कहीपर आम सब भीतर आत्मा द्वारा परिचालित कहीपर आत्मा सहित जड़ित हेले सीना आत्मा द्वारा परिचालित हवा मु नदी यदि डंगाटे भसैबी डंगाटा नदी छाड़ी ना से आप भस नदी में डंगा भसैबी डंगाटा नदी छाड़ा पड़ो ना से भाषो केमी भाषी भाषी कहीं केमी जीवन ठीक से भाया मत भगवान का चेतना सहित एकाकार हवा पड़ो भगवान गति जुआड़े मोर गति सियाड़े हम मोर गति यदि दिव्य धारा हो बोली आशा करुच्ची मत कौन करा पड़ो भगवान चेतना सहित एक हवा पड़ो मो चेतना भगवान चेतना डिफरेन्स न रहा उचित तेरे जो समग्र सत्तार मु एक हवा ये कौन आवश्यक माँ का उपस्थिति आवश्यक कहीं माँ जहाँ को देखुवे ता भीतर खोली जाऊ दे हु हैव लुक्ड एट मी शैल ग्रीव नो मोर जो माने मो ऊपर दृष्टि निबद्ध कर दुख जंत्रणा बोली किसी ना लोक मैंने टंकार स्वप्न देखुए गाड़ी घोड़ार स्वप्न देखुए घर द्वार स्वप्न देखुए अयस आराम विलास ये प्रकार स्वप्न देखुए मु भगवान को कोल रही ये स्वप्न के जन देखुं कि भगवान वासुदेव कोल जे मु रही ये स्वप्न देखुं किए खाया को पाऊना मन माने एमती अवस्था गरम भात टी अच्छी कौन सी तरकारी नहीं डाली नहीं लुण टी अच्छी लंका सुखला लंका केतरा पड़ी कौन करमती खावा कि नहीं कौन कौन अच्छी कहल देखे ना भात टिकक अच्छी लंका केतटा सुखला लंका अच्छी गोटे काम कर लंका को भाजी दियो लुण सहित दली दियो चकटकी पानी कर दियो गरम भात पानी में मिसई दियो ये जो चाई पखाड़ बोली जो कह जाए चाई पखाड़ सहित लंका झोल बास खाई आम प्रभु रही कहीं विकार नाला आमर आम ये खाई रही कारण से खाद्य प्रति आसक्ति नहीं कहीं गोटे बृहत्तर चेतना स्थिति से अच्छा तेणु छोटिया छोटिया आसक्ति बसीभूत करूनी आम जो पार्थिव जगत जो विभिन्न प्रकार वस्तु जो आसक्त रही से आसक्ति छाड़ केमी जो माँ प्रति आसक्ति हवा माँ प्रति आसक्ति पोषण कले बाह्य जगत प्रति जो रही आसक्ति बाह्य वस्तु प्रति जो आसक्ति से दूरीभूत हो ये माँ को सब चाहिए जे माँ को चाहूँ कौन दरकार माँ दे माँ परिचालित करते तार आवश्यकता कौन कौन सी जी जानी माँ से जानते से अनुसार देका जाऊे से माँ का चेतना भितर एमती बुड़ी जाए अलग किसी देखा इवन बाघ मुहर छाड़देले भी से बाघ आसिक आवश्यक बसके से खाई पार हिंस्रकता कड़े दूरे बर्तमान कौन है समाज चारिड़े हिंसार प्रभाव देखा प्रलय देखा दे बोमा विस्फोरण हो आतंकवाद काम चलती प्रेम कड़े पलैला हिंसा बर्तमान प्रादुर्भाव देखा कहीं भगवान को उपस्थित को अनुभव कर समस्त गोटे गोटे भगवान मुझे भगवान को भल पाए आउ जन को गाली देवी केमी आम घर घर भितर कथा चिंता करवा जब प्रत्येक गोटे गोटे भगवान मो घर लोक मान भगवान को देखी गाली दे पारि मुझे भगवान भल पाए तुम गाली देवी केमी मुझे मो बापा दृष्टि देखुची कि माँ दृष्टि देखुची कि मो भाई दृष्टि देखुची बोली पद पद हुड़ हुड़ी कहीदे मुझे देखी से भगवान मु जहाँ को आराधना करे मोर जे आराध्य इष्ट मुझे देखुची मो भगवान मो बापा रूप मो भगवान मो माँ रूप मो भगवान मो भाई रूप मो भगवान मो भौणी रूप मुझे गाली देवी केमी आउ दे हम परिवार कौन हम कहतु जदि आम परिवार भीतर दिव्य भाव
ତିଆରି ହେଇଯିବ ସ୍ୱର୍ଗଟା କୋଉଠି ଅଛି କହ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ନାହିଁ ଏଇଠି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ এই ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଘଟଣା କହିବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଠଚର କରୁଥିଲି 3 ଜଣ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ବସିଥିଲେ ଅନେଇଥାନ୍ତି ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଫଟୋ ଅନଉଥାନ୍ତି ମତେ ଅନଉଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ ମାର୍କ କରିଛି ମତେ ଅନଉଥାନ୍ତି ଫଟୋ ଅନଉଥାନ୍ତି ମତେ ଅନଉଥାନ୍ତି ଫଟୋ ଅନଉଥାନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ହେଲା 3ଟା ପିଲା ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି କହିଲି ଯିଏ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରିବ ତା ହାତରେ ବାଡି ଉଠିବନି ବନ୍ଧୁକ ତ ଦୂରର କଥା ବୋମା ତ ଦୂରର କଥା ବାଡିଟେ ବି ସେ ଧରିପାରିବନି କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହାତଟା ଉଠେଇ ପାରିବନି ତେଣୁ ଆମ ପରିବାରରେ ଆଜି ଯଦି ଅରାଜକତା ଦେଖା ଦଉଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖା ଦଉଛି ତାର କାରଣ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଆଉ ଏଇ ଜଣ ଏମିତିକା ମା ସେ ଯେତେ ତା ପିଲା ଭୁଲ କଲେ ବି ସେ କ୍ଷମା ଦେଇଦିଏ ଗୋଟେ ବାଣୀ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ତାଙ୍କ ଲାଇଫର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ବାଣୀଟି ହଉଛି be sincere I am ready to correct your mistakes 1,000 times if necessary ମାଉଥରେ କହୁଛି be sincere I am ready to correct your mistakes 1,000 times ତମେ ନିଷ୍ଠାପର ହେଇଯାଅ I am ready to correct your mistakes ତମର ଭୁଲ ହଉଛି ତ କହୁଛ ତମ ଭୁଲ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେଇ ପାରିବି 1,000 times 1000 ବାର ଥରେ ଦେବି ନୁହଁ if necessary ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ହେଲା ତାପରେ ସରିଲା ପାଠଚର ସରିଲା 3ଟା ପିଲା କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ମତେ ଅଲଗା ଆଡକୁ ଡାକି ନେଇଗଲା ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୁହ ଆପଣ ତ ବଢିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାରି ଧିକ୍କାର ମନେ କରୁଥିଲୁ ସତରେ ଆମେ ଏଇ ଲାଇଫରେ କଣ ଆଉ ବଦଳିବୁ ଏଇ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଆଉ ସୁଧୁରି ପାରିବୁନି କାହିଁ ତମର ଏଇନାରେ ଶୁଣିଲ ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଡାକେ ମା ତାର ସବୁ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଧାରାରେ ଅର୍ଥାତ ମାଙ୍କ ଧାରାରେ ତିଆରି କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପିଲା ତମେ କାହିଁ ବଦଳିବନି ସେଠି ତା ଜୀବନର କେତେଟା କଥା କହିଲା ରୋମହର୍ଷକ କଥା କହିଲା ହେଲା ରୋମହର୍ଷକ କଥା କହିଲା ମୁଁ ଏତେ ଏମିତି ଅପରାଧ କଲା ପରେ ସତରେ କଣ ମୁଁ ବଦଳିବି ମାନେ କାହିଁକି ନୁହଁ ତମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଏ କାମଟା କଲ ସେ ସମୟରେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରେ ନଥିଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିନ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛ ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲ ଏବେ ତମେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଲଣି ମାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣୁଛ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଡନ ତିଆରି ହେଲାଣି ତା ମାନେ କଣ ଏଇ ମାଙ୍କର ପିଲା ଯେହେତୁ ତମେ ତମ ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗ ଖୋଲୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ବଦଳିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସ ଦେଲି ମାଙ୍କର ମେସେଜ ଥିଲା ଦେଲି ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଦେଲି ଫଟୋକୁ ନେଇକି ଡାକ ମା ବୋଲି ଖାଲି କୁହ ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ମା ତୁ ମୁଁ ତୋ ପିଲା ତୁ ମୋ ମା ମତେ ତୁ ପରିଚାଳିତ କର ତୁ ମତେ ତିଆରି କର ଏତିକି କୁହ ତୁ ମତେ ପରିଚାଳିତ କର ତୁ ମତେ ଗଢ ତିଆରି କର ବାସ୍ ଏତିକି କୁହ ଏଇ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ତଳେ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା ସାର୍ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏପଟେ କେବେ ଆସିବେ ମୋର ଯିବାର ଥିଲା ଡିସେମ୍ବରରେ କିନ୍ତୁ ଏନା ତ ଯାଇପାରିବିନି ମୁଁ ସେ ଖରା ଛୁଟିରେ ଯିବି ସାର୍ ଆସିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ରଖିବି ମତେ କହିଛି ହେଲା
ଭଲ କଥା। ବୋଲେ ମୋ ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନମ୍ବରଟା ରଖିଯାଅ, ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠାଉଛନ୍ତି ମେସେଜ, ଆଉ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ପାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ସବୁ। ବୋଲେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏବେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଣିକି ପୁରା ରୋକଠୋକ ତାକୁ ଜବାବ ଦଉଛି। ମୋର ଅଲଗା କାମ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବିନି ତାକୁ କହୁଛି। ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସିକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁନି। ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ମା ତୁ ମତେ ବଳ ଦେ, ଶକ୍ତି ଦେ, ସାହସ ଦେ, ମୁଁ ଯଦି ଏ ପଥରୁ ହଟି ଯାଇପାରିବି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ତାର ବାଟ ଖୋଲିଲାଣି, ସୁଧୁରିଆର ବାଟ ଖୋଲିଗଲାଣି। ସତରେ ମା ଅଛ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ସତରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କିଛି ହୁଏ। ବାସ୍ ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହ କାଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଏ ମାଙ୍କ ଫଟୋ କାଲି ଚାହିଁବ, ମାଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ଆଖିକି ମିଶେଇବ, କହିବ ମା ମୁଁ ତୋ ପିଲା, ତୁ ମୋ ମା, ତୁ ମତେ ପରିଚାଳିତ କର, ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ସେମିତି କର। ଫୁଲ ଦୁବ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଥାଅ ତମେ ମାକୁ ଚାହ। ତାପରେ ଦେଖ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ତମ ଲିଡର ମଧ୍ୟ ଏ ମାଙ୍କ ପିଲା। ତମେ ଯଦି ଏ ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବ, ତମ ଲିଡର ଭିତରେ ଏ ମା କ୍ରିୟା କରିଦେବେ, ସେ ତମ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ହେଇଯିବେ। ଏବେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ କହିଦେଲେ ବି ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ କେହି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ମନୋଭାବ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସରେଣ୍ଡର ହବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କୋଉ ଲାଇଫରୁ ଗୋଟେ ଲାଇଫ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ ସେ ଆଗରୁ ବଞ୍ଚୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିଛି। ତା ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ। ତେଣୁ ତା ଫୋନଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ମୋ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେଲା। ମୋ ଜୀବନଟା ସେ ଜାଗାକୁ ସାର୍ଥକ ହେଲା। ସେ ତ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରିଲାଣି, ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ତ ଚାହିଁ ପାରିଲାଣି। କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକଉଛି। କିଛି କାମ କରିବ ଆଗ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବ। ବାଃ, ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧନା, ଇଏ ହଉଛି ରିଅଲ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ। ଆମେ କହିବା ନା ତାର ତ ବହି ନାହିଁ, ଫଟୋ ନାହିଁ, ଫୁଲ ଧୂପ ଦଉନି, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ତ ବସିକି ପାଠଚର କରୁନି। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଅଛୁ, ସିଏ କଣ ସେଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛି? ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ଆବଶ୍ୟକ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ବଳବତ୍ତୀ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସେଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ତ ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛି, ମା ନାଁଟା ତ ଜପି ପାରୁଛି, ଯୁଆଡେ ଗଲେ ତ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯାଇପାରୁଛି, ଘରକୁ ଆସିଲେ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ତ ପାରୁଛି। ସାଧନା ଆଉ କୋଉଟା? ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧନା। ତା ଲାଇଫରେ ବଦଳିବାଟା ହବ ନା ନାହିଁ? ହେଇଗଲା। କହିଥିଲି ମୁଁ, ତମେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବ, ହଜାରେ ଭୁଲ ତମର ଥାଉ ନା, ତମେ ସୁଧୁରିବ। ଏବେ ସେଟା ଅନୁଭବ କଲା, ମୋର ଯେତେ ଭୁଲ ଥାଉ, ହଁ ସେଟା ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ଥିଲା, ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ତ ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ମୋ ଲାଇଫରେ ତ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ମହତ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାମ କରିବାକୁ ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଦେଖାଯିବ କଣ ହବ, ପରିସ୍ଥିତି କୁଆଡେ ନେବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲାଣି ଯେ ଏଇ ମା ମତେ ଯୁଆଡକୁ ନେବେ, ମୁଁ ସେଇ ବାଟକୁ ଆପଣେଇ ନେବି। କନଫିଡେଣ୍ଟ। କାରଣ କଣ? ସେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି, ମା ନାଁଟା ଡାକି ପାରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଖାଲି ସପ୍ତାହରେ ଦିନେ ଫଟୋଟା ଦେଖିଦେଇ ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ସପ୍ତାହରେ ଦିନେ ବସି ଘଣ୍ଟାଟେ ପାର୍ସଲ କରିଦଉ, ତାପରେ ମା ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ଆମେ ଆମ ବାଟରେ। ଆମର ମା ମନେ ପଡୁନାହାନ୍ତି ଆମ କାମ ସମୟରେ। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସାଇଡ କରିଦେଇକି ଆମେ ଆମ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। କେମିତି ଆମର ଚେଞ୍ଜଟା ହବ? ତେଣୁ ଆମ ଗୁରୁ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଲିପୁର ଜେଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂଟା ନେଲେ, କଣ ସେଟା? ସକଳ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଡ୍ରେସ ପ୍ରତି, ଯୋଉ ପିନ୍ଧିବା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଶୋଇବା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ଘରେ ରହିବା, ସାରା ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ସେ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ତା ମାନେ କଣ? ସକଳ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତିରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତାପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ତ ଆସକ୍ତ ହବ, ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ। କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚାହିଁବା। ଫଟୋ ଧରିକି ଝୁଲେଇକି ବୁଲୁଥିବା ନା, ବେକରେ ଚେନ୍ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଫଟୋକୁ ଝୁଲେଇକି ବୁଲୁଥିବା, ଆୟା ମା ଗୋଟେ ଦେଖିଦଉଥିବା। ଅନେକ କଣ ମୋବାଇଲର ସ୍କ୍ରିନରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ସେଟା।
ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ଉପର ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଲେ ୱାଲପେପର ହେଲେ ବି ରଖିଦେଇଥିବା ମାଆ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ। ମାଆଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା। ମୁଁ କଥା କହୁଛି ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ, ମୋ ହାତ ଗୋଡ ହଲୁଛି ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ, ମୁଁ ଚାଲୁଛି ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ, ମୁଁ କାମ କରୁଛି ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ। ଯେ ସିଏ ଶକ୍ତି ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୋର ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ଥାଣୁ, ମୋର ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇ ଅନୁଭବକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବଳବତ୍ତୀ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ଯିଏ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି, ମା କଣ କରନ୍ତି? ତା ସାଇକିକୁ ଖୋଲନ୍ତି। ଭେରି ସିକ୍ରେଟ କଥା ହେଲା। ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ମା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଭିତରର ସାଇକିକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତର ସାଇକିକ ଖୋଲିଯାଏ ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସେଇଟା ତ ବଡ କଥା, ସାଧାରଣ ସିକ୍ରେଟ ସେଇଟା। ଯଦି ସାଇକିକ ଖୋଲିଗଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଆମକୁ ଯୋଉଟା ବାହାରେ ଲୋକେ ଭୁଲ ଭାଲ କହୁଥିବେ, ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇନଥିବ। କାରଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିକି ଯାଉଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଆସିବ, His failure is not failure whom God leads. His failure is not failure whom God leads. ତାର ଫେଲିୟର ଟା ଫେଲିୟର ନୁହଁ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ବଢିଆ ହେବ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଭିତରକୁ ଖୋଲି ଦଉଛି, ଆମ ଭିତର ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ମା ଆଡକୁ ମୁହେଇଛି। ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ମା ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇଯାଉଛେ, ଫୁଲ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି। ମୋ ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମାନେ ଯେତେ ବଡ ଶତ୍ରୁଟା ଆସୁ ମୋ ମା ଫଳରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଆ, ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ, ସେ ମୋ ମା, ତାହେଲେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ କେବେ ତା ମା କୋଳରେ ଥିଲେ ଡରିବ? ଡରିବନି। ତା ଅର୍ଥ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବାର ବାଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ମା ବାଣୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, It is the divine presence that gives value to life. It is the divine presence that gives value to life. ଏଇଟି ହେଉଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଯାହା ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦେଇଥାଏ। This presence is the source of all joy, peace and security. ଆଉ ଏଇ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଛି, this presence is the source of all joy, peace and security. सकल आनंद, सकल शांति एवं सकल सुरक्षार ये हूँ बाट उत्स। जदि आम जीवन में सकल प्रकार शांति चाहूचु, सकल प्रकार सुरक्षा चाहूचु, सकल प्रकार आनंद चाहूचु, तार सोर्स के दिव्य उपस्थिति। आम भीतर दिव्य उपस्थिति अनुभव कर पारे आम निश्चित हो पार जे आम शांति लाभ कर सुरक्षित हो पार एवं आम जीवन में जहाँ आवश्यक जो आनंद ता लब्ध कर। तेणु ये शांति आनंद सुरक्षा भगवान को उपस्थित आवश्यकता है। उपस्थिति कौन आटिट्यूड ना इमिति आचरण करवा जोटा कि श्री अरविंद ऑलवेज बिहेव, सर्वदा एपरी आचरण कर आज सते जमीती द मदर वाज लुकिंग एट यू, माँ जमी तो देखु, बिकॉज इंडीड शी इज ऑलवेज प्रेजेंट। वास्तव में से सब उपस्थित अच्छा। शिक्षा दीक्षार आवश्यकता नहीं, क्वालिफिकेशन आवश्यकता नहीं, दीक्षार कौन आवश्यकता नहीं, नीति नैतिकतार आवश्यकता नहीं, औपचारिकतार कौन आवश्यकता नहीं। कौन आवश्यकता है? प्रेमर आवश्यकता है। माँ को भल पाइबार भाव अच्छे, माँ मु तोर तू मोर, ये आटिट्यूड को आनिया आमे माँ मो पाखे थिबार अनुभव करिया। आउ एटा होची जीवन असल सिक्रेट। जदि आम जीवन भितर
भगवान को उपस्थिति सब अनुभव कर जीवन भैल्यूलेस जीवन से मूल्यवान हम जिते आम भगवान को उपस्थिति सब अनुभव कर पुरातन काल में गुरुकुल आश्रम मान गुरु माने शिष्य मान से कथा शिखौले सब भगवान उपस्थिति को अनुभव कर थे गोटे शिष्य शिष्य तो से ही न था जस्ट आसिक गुरु का पाखे रही गुरु जानले किसी दिन रहा परे परीक्षा सब हुए परीक्षा गुरु परीक्षा कार्य माध्यम कराते जाओ तब तो एत दिन तक रही आवे जाओ संसार में जहाँ शिखल कार्य परिणत कर किंतु गुरु दक्षिणा नदेले तुम शिक्षा काम कर गोटे काम कर तुम घर पैसा आण मोर गोटे देखु पाखे झीटे अच्छी तार बाहर मुझे झील बाहर करने बहुत पैसा दरकार जाओ पैसा सब नहीं आस किंतु कंडीशन तुम आण दे जमी किए देखिए किए देखिए तुम आने इंडायरेक्टली गुरु चोरी शिखौ लुचे घर आने माने कौन चोरी करिए आने कहीं देखिए घर ये केमती गुरु आमको लुचे आने पैसा कहते आमको चोरी शिखौ हम जाओ तथापि जीवा घर गले गुरु को अधिक देले गुरु बहुत प्रीत हो खुशी हो आशीर्वाद जोरदार मिले एमती सब घर पाक गले निज निज घरे सब गडरेज सब पुला पुला टंका थाए किए सब घापिले ये नथिला बेले तेणु बहुत बहुत टंका सब अनेक आनिक देले गोटे पिला सी दे पारा ना आज गुरु पाखे माने थर्ड टाइम अटेम्प्ट तार थरे गला देखला छिड़ा कौन कर गुरु तो कह देखिए नहीं हाँ से पलि सार देखिए टे छाड़ी आसवा एमती थरे दुई थर तीन थर अटेम्प्ट नहीं जिते थर गला देखला भगवान कृष्ण छिड़ा कौन कर गुरु तो कह कहीं देखिए नहीं आण भल अड़ुआर पकई गुरु पाखे से चुप की छिड़ा सार गुरुजी मुझे आनी पारे कहीं सब पिला एत टका तुम घर आनी पारे तुम घर कौन नाई पैसा कहना घरे जहाँ अच्छी पैसा मुझे किसी आनी पारि था जाइली आपण जो सर्तटी रखिंट पैसा आण कि देखिए तुम कौन है आज्ञा मुझे थर गली बाक्स पाक देखिली बाक्स पाखे कृष्ण छिड़ा बच मुझे किसी बुली आई मैंने कृष्ण पलैला आसी पुणी जो आसली पुणी कृष्ण कौन आस पहुंचे ये भी आज्ञा बहुत थर चेष्टा कर आनी पारना अच्छा अच्छा हाँ मन दुख करवा दरकार ना कि भोजी कहीं जीव पैसा नदेल बोली कौन तुमको भोजी दिज्व ना कौन भोजी खाइब तापर सब भोजी भात है बाहागर झीर बढ़िया के भोजी भात खाइले तापर गुरु शिष्य मान डाक सब कहले देख मोर शिक्षा को सार्थक कर व्यक्ति भितर गोटे पिला ये कौन से मूल किसी देनी सी श्रेष्ठ शिष्य होगा आम एत टंका देलु आमर किसी भैल्यू नहीं है गुरु कहीं फुला फुला टंका देचु आम भावुँ आम आशीर्वाद जोर कि बर्तमान गुरु कौन कहते मोर केवल गोटे उपयुक्त शिष्य है ये पिलाटा जी मत पैसा दे पारा कहीं क्या मुझे तुमको कही जे तो एमती भाव पैसा आण जमी किए देखिपारे देखिए लुचे आण ये सब थर कृष्ण को देखुला जदि तुम सब समय भगवान को देखी पारना शिक्षा कौन है फेल ना पास फेलुअर हो एत दिन धरी जो शिक्षा लाभ कर बर्तमान फेलुअर हो क्या भगवत उपलब्ध है नहीं भगवत उपस्थित अनुभव कर पार नहीं है जेहेतु भगवत उपस्थित अनुभव कर पार नहीं तेणु
ଶିକ୍ଷା ଫେଲ, ଜଣେ କଣ ପାସ୍, ଯେ ଗୁରୁକୁ ପଇସା ଦେଇପାରୁନି ହେଲା। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରିବା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଥିଲା, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଭଗବାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ ହତାଶ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଭଗବାନ ଜଣେ ଏମିତିକା, ତାକୁ ଯିଏ ଥରେ ଡାକି ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ସବୁ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର କରିପାରିବାନି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାର ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ସୌଦା ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଯା। ତାପରେ ଜଣେ ତାର କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଜଣେ ତାର ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ସୌଦା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ରାସନ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଲେ ଆଶ୍ରମ ଚାଲିବ, ପୁଣି ସରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଥର ପୁଣି ଯିବେ। ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ କାମ କରାନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପାଗଳା ହାତୀ, ସେ ତା ମାଉତକୁ ମାନୁନି, ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଉତ୍ପାତ କରିକି ଆସୁଛି। ଏ ପିଲା ତାର ଯାଉଛି, ଭଗବାନ ତ ସିଏ, ମୁଁ ତ ଭଗବାନ, କଣ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ମାରିବ କି? ଭଗବାନ କଣ ଲଢେଇ ହବ ନା କଣ? ନାଇଁ ତ, ଭଗବାନ ଭଲ ଲଢେଇ କରନ୍ତିନି, ମଣିଷ ମଣିଷ ଲଢେଇ କରନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଭଗବାନ ଭଲ ଲଢେଇ କରନ୍ତି? ଭଗବାନ ତ ଜଣେ ଆଉ। ତେଣୁ ଯଦି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ତେଣୁ କଣ କରିବା? ସିଏ ବି ଭଗବାନ, ମୁଁ ଭଗବାନ, ସିଏ ମତେ କାହିଁ ମାରିବେ? ଜଣେ ଲୋକ ଏଠି ଚାଷ କରୁଥିଲା, କହେ ବାବା ସିଆଡେ ଯା ରେ, ଏଟା ପାଗଳା ହାତୀରା, ମାରିବୁ ନା ତ, ପଳା ପଳା ପଳା। ନା ସେଟା କାହିଁ ହବ? ଆଉ ଗୋଟେ ହାତୀ ମାହୁତ, ସେ ଦେଖ ମତେ ଏଟା ଦୁଷ୍ଟଟେ ଯେ ମତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପାଗଳା ଭଳିଆ ପଳେଇଛି, ଯା ନା ମୋଟେ ସିଆଡେ। ମାହୁତ ବି କହିଛି, ଜଣେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଥିଲା ସିଏ ବି କହିଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କାହା କଥା ଶୁଣୁନି। ଗଲା ହାତୀ କଣ କରିଥିବ? ପାଗଳା ହାତୀ ଦେଲା ସୁଟର ଧଇଲା, ଛାଡ଼ିଲା, ଫୋଡି ପଡିଲା। ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲା, ପିଲାକୁ ଟେକି ଟେକି ଆଣିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ଗୁରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତ କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଭଗବାନ, ସେ କିନ୍ତୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେଠୁ ଗୁରୁ କହିଲେ ଦେଖ, ତୁ ଖାଲି ହାତୀକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଲୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମାହୁତ ମନା କରିଥିଲା ସିଏ ଭଗବାନ ନୁହେଁ କି? ଏଇ ଯୋଉ ବିଲରେ ଚାଷ କରୁଥିଲା ଯୋଉ ଚାଷୀ, ସେଇ ଭଗବାନ ନୁହେଁ କି? ସେ ତ ମନା କରିଛି ନା, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି କି? ତିନି ଥର ତତେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲା ପରେ ତୁ ମାନୁ କେମିତି? ତିନି ଥର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମାନୁନୁ, ତାପରେ ପଳଉଛୁ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବୁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କାହା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ଆସିବେ ଏଟା କହିହବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ଚେତନା ଭିତରେ ବାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଥା ସବୁ ଆସିବ, ସେ କଣ ହବ? ସୁଗମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଧାରାରେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ, ଭଗବତ ପନ୍ଥାକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ, ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଯୋଉ ଆମେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଛୁ, ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ରହିଛି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, ସେ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଏଟା ଆବଶ୍ୟକ, ମା ଦେବେ। ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଏଟା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ମା ଦେବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ କାମନା ରଖିବି କାହିଁକି? ଦୁଃଖରେ ସନ୍ତାପିତ ହେବି କାହିଁକି? ମୋର ଯାହା ଦରକାର ମା ଦେବେ। ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କିଏ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ କେତେ ଜଣ କେମିତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ? ମା ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କହିବି। ଥରେ ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ରରେ କିଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ ଥାନ୍ତି, ସିଏ ମା ସହିତ ଫଟୋ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବୋଲେ ପାର୍ଚର କରୁଛୁ ମାନେ ମା ସହିତ କଥା ଆମେ କହିବୁ ନା।
देख तमर कृष्ण जी ये श्री अरविंद भी सी तम कृष्ण को तुम श्री भीतर देखुन तुम राधा को तुम माँ के भीतर देखुन तमें ताले केमिति कृष्ण प्रेमी होइछ जदि तुम राधा को तुम सब जगह देखी पारन तुम कृष्ण को जदि सब जगह तुम देखी पारन ताले केमिति राधा कृष्ण भक्त होइछ खाली हल हल होइकि नाचुच कीर्तन करछ एटा तुम प्रेम भाव कीर्तन करते ना राधा कृष्ण की नाचे जड़े राधा हम जड़े कृष्ण हम नाचे फटो तक राधा कृष्ण फटो रखिथे पूजा करेंगे मुझे खाली फटो पूजा करछ जेकोसी फटो भितर तुम राधा को देख तुम कृष्ण को देख ताले तुम ठीक राधा कृष्ण भक्त बोली कह एटा तो होनी बास तुम ताले कौन सीमित हो फटो सीमित हो उपस्थित तुम अनुभव कर पारन तेना आमर कौन ये फटोटा कहीं कह देख तुम जो राधा कृष्ण फोटो तुम रखिकी पूजा करन कि प्रकृत में कोना देखा किए किए कैमेरा उठे कि वीडियो करथिला नहीं तो फोटो उठे नहीं कि महासन फोटो स्वतंत्र कैमेरा उठाई आउ निजे माँ कहते मो फोटो मो शक्ति अच्छी श्रीरंग कहते मो फोटो मो शक्ति अच्छी है परिया कर देख तुम थे माँ को माँ बोल डाक कि गोटे असुविधा देखा हो कौन एमती हो ना ना आम प्रमाण देखा चाहूँ आम प्रमाण देखेले तुम विश्वास कर से कथा नुह तुम थे फोटो नहीं देख है तापर तो ता घरे गोटे फोटो साप पच जो साप पच कौन करेंगे केमी रे राति घरटार पच गोटे फोटो नाग बाहर मुझे कही इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस एट वंस रिपीट माय नेम मा 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 हला कोड गोटे गुणिया को आनथिले ता माला दिछोट पर केडे खतरनाक सापडा हेतो अनुमान करो हला से गुणिया को हला दिछोट गुणिया कला ना ता पाटनु गम फल बाहला ता मेडिकल ले एबे विश्वास से रही ना गुणिया झाड़ियो गुणिया बाहर करियो आज का सो साप धाड़ी माने बाहर लेडी टेक्निक से धरिक नहीं ना छाड़े ताकू न करी गुड़िया को डाकुं गुड़िया तार देखला साप जो भयंकर हार अच्छी देला दी छोट मारी पाटी तार गल बाला टेकी देले मेडिकल ये साप के से घर अच्छी कौन करेंगे इमाने शुणी माँ को डाकिले माँ नाम जप कले सब सल्व हो जाए है घरे तो किए पशि ना बाहर बसिकी माँ का नाम जप कले कौन गला से फोटो माँ का फोटो किए रखिच क्या पाखे अच्छी से सारा आसते देखिए आन है बाहर फोटो को रखिकी चेयर रे जपिले माँ 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 डाकिले तापर देखा से घर कबाट कड़ कड़कड़ कड़कड़ बाहर पड़ेगा साप आपे तापर देखी सापटा पड़ेगा देखुं साप गला कल माँ को डाकिले साप बाहरी पड़ेगा यहाँ जो कल्पनार कथा थिला देखिया कौन माँ को डाकिले सब कथा हो माँ हठात ही गोटे प्रमाण भाया देखेदेले कौन आकर्षित करने चमत्कार देखा कौन माई चमत्कार माँ चमत्कार देखेले लोक आकर्षित हे तो करना कारण घर पर गोटे अशुभ बेला थिला साप तेणु आसला से अशुभ बेला कटिगला साप बाहरी पड़ेगा इबे माँ से घर रही घर में शुभ बेला आसला ता पर वर्ष जो गली सी मत पर्सनाल डाक कौन सार आप तो फोटो देकी पलैले आम तो केते केते जुक्ति आप सहित करूँ वास्तव में माँ अच्छा केमी जान ना ये घटनाटा है आम घर गोटे बड़ साप बसला गोटे गुड़िया को डाकी से गुड़िया को पाला दी छोट गुड़िया पाटर गल बाहर मेडिकल लेकिन गलु तथापि से साप जाई न था आप जो कहले माँ को फोटो पाखे रखिकी बस नाम जप कले असंभव संभव हो सबू समस्या दूर हो परिवार सारा बाहर चेयर पे पकई माँ को फोटो रखला बेले देखिलु
ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ତାପଟୁ ଦେଖିଲୁ ସତରେ ମାଆକୁ ଡାକିବା ଫଳରେ ଆମ ଘରେ ଅସୁବିଧା ପଡିଛି। ଗୋଟେ କାଳ ଆମ ଘରେ ଥିଲା, ସେ କାଳ ପାର ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମାଆକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାପରେ କଣ ଅନୁଭବ କରିଛ ନା, ତାପରେ ଆମ ଘରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଲଢେଇ ଲାଗୁଥିଲୁ ସେ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଯାହା ଯାହା ଭିତରେ ଲଢେଇ ଲାଗୁଥିଲେ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଳିକଜିଆ ଲାଗୁଥିଲେ, ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମାଆକୁ ଧରିଥିବେ ନା ଧରିନଥିବେ, ବୁଝିହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକର ମାନସିକତା, ଏଟା ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତା, ଯାହାର ମାନସିକତା ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାମ ହବ ସେ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି କଣ, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଉଠି ରହେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆଣି କାମ କରିବ ନା ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଅପଶକ୍ତି ରହିବ କି? ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛୁ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଅପଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ତାର କାରଣ କଣ? ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଭିତରେ କାମ କରୁନି। ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି କାମ କରୁନି, ତାର କାରଣ କଣ? ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେ ମା ଅଛନ୍ତି, ମା ଆମକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମା ଆମକୁ ବାଟ କଢଉଛନ୍ତି, ଏ ଅନୁଭବଟା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ସବୁ ସମୟରେ ଏଇ ଅନୁଭବଟା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ମାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ନା, ଆମେ ମାଙ୍କର କୃପାର ବଳୟ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସବୁ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆଉ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା? ବାଇ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ ଅଫ ଦ ମଦର ଆଣ୍ଡ ଓପନ ଟୁୱାର୍ଡସ ହର ହେଲ୍ପ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା। ଯଦି ମାଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରତି ଆମେ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିଲୁ, ମାଙ୍କ ନାମ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଜପ କରିପାରିଲୁ, ମାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ ଯଦି କରିପାରିଲୁ, ନୋ ଡାଉଟ ମା ସେଠି ରହିବ। ମା ଯଦି ରହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାହା ହେଇଥିବ, ଫେଲୁଅର ହେଇଥିବ ବା ସକ୍ସେସ୍, ବାହାର ତ ଫେଲୁଅର ଭଳିଆ ଜଣାଯାଏ, ବାସ୍ତବଟା ଫେଲୁଅର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଆମ ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହେଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଫଳତା ଭଳିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସତରେ ମା କେଡ଼େ କୃପାମୟୀ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ବଢିଯାଏ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ବଢିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମ ସୂତ୍ର ହଉଛି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା ଏବଂ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ତାପରେ ମା ହିଁ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ତେଣୁ ହି ହୁ ଲଭ୍ସ ଦି ମଦର ଇଜ ଡୁଇଙ୍ଗ ମାଇ ଯୋଗ, ଶ୍ରୀଜନ୍ଦ ଏଇ କଥା କହିଲେ। କଣ ସେ ଲଭ୍ ମାନେ କଣ? ହି ହୁ ଲଭ୍ସ ଦି ମଦର ଇଜ ଡୁଇଙ୍ଗ ମାଇ ଯୋଗ। ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ମୋ ଯୋଗ କରୁଛି। ସତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତ? ଯଦି ଭଲ ପାଉଛୁ, ଯେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତା ସବୁ ମନେ ପକଉନୁ ତ। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ ଝିଅ ସେ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। ସେ ପୁଅଟା ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ପୁଅ ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତମେ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବିନି? ତେଣୁ ଜଣେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ତା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିବ, ବହୁତ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ରହିବ। ମୁଁ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି, ଏପରିକି ନିଜକୁ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେବି, ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ପ୍ରତିଦାନରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଶା କରିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଂଗଠିତ କରିବା। ଆଉ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ ବଳବତୀ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଯେତେ ପଢିଲେ କଣ ନା, ଯେତେ ପାଠଶାଠ କଲେ କଣ, ଲାଭ କିଛି ହବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥାଇ ଘୁରୁଛୁ, ବୁଝିଗଲା? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥାଇକି ଘୁରୁଛୁ, ମୋମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା। କଣ ଚାରିପଟେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛୁ। ଖୁଣ୍ଟିରୁ ମୁକୁଳିବା, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲିବା, କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଇ ଗୋଟେ ପରିସର ଭିତରେ ଖାଲି ଘୁରି ହଉଛି। ଆଉ ମୋର ମୋମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କୁଆଡେ ହଉଛି? ହିତ ହଉନି। ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଫ୍ରିଡମ ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲି ଫଟୋ ଭିତରେ ମୋ ସାଧନା ପୀଠରେ ବା ମୋ ଘରେ ରଖି ସୀମିତ କରିଦେଲା ପରେ, ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ମା ମୋ ପାଖରେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଯୋଉଠି ଅଛୁ ସେଇଠି ଥିବୁ ଘୁରୁଛୁ? କଣଟା ଚାହୁଁଛୁ? ଆଉ ସବୁ ପାଠଶାଠ କରୁଛୁ,
କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ମେଇ ଖୁଣ୍ଟ ଚାରିପଟେ ଯଦି ବଳଦ ମାନେ ସବୁ ଘୁରୁଥାନ୍ତି ଗଲା ସେ ଖୁଣ୍ଟି ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥିବେ ସେ ନଡାକୁ ମଳିକିରି ତା ଧାନ ସବୁ ବାହାର କରିଛି ଧାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଶି ସାରିବେଣି ଚାଉଳ ବାହାର କରି ସାରିବେଣି ହେଲା ଗଲା କେତେ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବଳୁଛନ୍ତି ଗଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଛି ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ନାଇଁ ସେମିତି ଆମେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହୁଛୁ ଆମ ପାଠ୍ୟଚକ୍ର ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇକି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ କରିବା ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସବୁ ଜାଗାରେ ମାଆକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁଭବ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାଆକୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଯଦି ମାଆକୁ ଭଲ ପାଏ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମା ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ତାକୁ ବିହେଭ କରିବି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ହେଇପାରିବ।